Audio Jungle. This is High-Tech News TV News. Apollo Hospitals performs world first renal denervation therapy with a Simplicity spiral for a hypertensive patient with ectopic kidney. Apollo Hospitals Chennai has achieved a remarkable world first by successfully performing the Simplicity spiral renal denervation therapy on a patient with an ectopic kidney. Dr. Rafai Shaukat Ali and his team carried out his pioneering procedure to treat resistant hypertension in a 58-year-old man with uncontrolled blood pressure despite being on a maximum medical regimen. The 58-year-old patient had an ectopic left kidney located in the right iliac fossa and supplied by two separate renal arteries, an extremely rare anatomical variation. The innovative RDN therapy involved radiofrequency ablation of both renal arteries, leading to a remarkable reduction in the patient's blood pressure from over 160/100 mmHg to 130/80 mmHg within a day. He was discharged the next day, requiring only 2 medicines instead of the previous 5. Dr. Rafai Shaukat Ali, Senior Consultant Interventional Cardiology, Apollo Hospitals, Chennai, said, "We are happy to successfully perform the world first Simplicity spiral RDN therapy on a patient with an ectopic kidney. This procedure offers new hope for patients with complex resistant hypertension conditions. This patient's significant improvement demonstrates the therapy potential is managing persistent cases of high blood pressure. While appropriate meditation and lifestyle modifications are the frontline treatments for hypertension, some patients may require additional interventions like RDN for better blood pressure control." This breathtaking achievement showcases Apollo Hospitals Chennai leadership in interventional cardiology and its commitment to pioneering medical advancement that improve patient outcomes. Want to know the latest updated news? Please subscribe High-Tech News TV channel. Thank you. என் பேர் டாக்டர் ரிஃபாய் ஷௌகத் அலி. நான் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக அப்பல்லோ மெயின் ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவமனையில் இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கிறது வந்து மிஸ்டர் பிகம் சந்த். இவங்களுக்கு வந்து ஒரு யூனிக்காக நாங்கள் வேர்ல்டுலேயே உலகத்திலேயே முதன்முறையாக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர், ஒரு நியூவர் ப்ரொசீஜர் ஒன்று பிளட் ப்ரெஷர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம். அது விஷயமா தான் இன்னைக்கு இந்த ப்ரெஸ் மீட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ரத்த கொதிப்பு, பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு காமன் ப்ராப்ளம். 3ல் ஒருத்தருக்கு வந்து 30 வயதுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு 3ல் ஒருத்தருக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறதா ஆய்வுகளை சொல்றாங்க. அந்த பிளட் ப்ரெஷருக்குள்ள மருந்துகள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதுல ஒரு 3ல் ஒருத்தருக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் இல்லை. மருந்துகள் சாப்பிட்டா கூட அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணா கூட பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கு. அந்த மாதிரி கட்டவங்கள பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம புதுசா வந்திருக்கிற தெரப்பி தான் இந்த ரீனல் டினர்வேஷன் சொல்லக்கூடிய RDN தெரப்பி. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, சிறுநீரகத்துக்கு போற ரத்த குழாயில உள்ள அதை சுத்தி இருக்கிற சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற நரம்புகளை வந்து சரியான ஒரு மருத்துவம் கொடுத்து அதை காம் பண்ணிட்டா பிளட் ப்ரெஷர் குறையும் அப்படிங்கிறது ஆய்வுகள் தெரிஞ்சிருக்கு. 20-30 மில்லிமீட்டர் மெர்க்கரி பிளட் ப்ரெஷர் குறையும் அப்படிங்கிறது ஆய்வுகள் தெரிஞ்சதுனால அந்த இதை வந்து அமெரிக்காவில் உள்ள FDA has approved the renal denervation therapy for patients with uncontrolled blood pressure despite மருந்துகள் பல மருந்துகள் சாப்பிட்டும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் ஆதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரப்பியை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறது வந்து ப்ரூவன் ஆயிருக்குது. ஆனா நம்ம பேஷண்ட்டுக்குள்ள யூனிக்னஸ் என்னன்னா, இவன் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா கிட்னி சிறுநீரகம் வந்து வலது பக்கம் ஒண்ணு இடது பக்கம் ஒண்ணு இருக்கும், அந்த லாயின் ஏரியான்னு சொல்ற இடத்துல. பட் இவருக்கு பாத்தீங்கன்னா இடது பக்கத்துல உள்ள கிட்னி இல்ல, அந்த இடது பக்கத்துல உள்ள கிட்னி வந்து வலது பக்கத்திலேயே நார்மலா இருக்கிற கிட்னிக்கு ரொம்ப கீழே தள்ளி ஒரு கிட்னி இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் கிட்னில உள்ள ரத்த குழாயை சரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுல போய் அந்த கேத்தட்டரை யூஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ஒரு சேலஞ்சிங் திங். இந்த இவ்வளவு காலங்கள்ல பண்ண அந்த ரீனல் டினர்வேஷன்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்ஸ் அவங்க பண்ணதே இல்லை. ஸோ இதுதான் உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்டோபிக் கிட்னிஸ் சொல்லுவோம், இது மெடிக்கல் டேர்ம். அதுல போய் இந்த ரீனல் டினர்வேஷன் ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து வெரி சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான். பட் அந்த ப்ரொசீஜருடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து உள்ள அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் இருந்தாதான் அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியும். அண்ட் இட்ஸ் பீப்புள் டு டாக்டர் ஷுட் ஹவ் பீன் சர்டிஃபைட். அந்த சர்டிபிகேஷன் இருந்தாதான் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் பண்ண முடியும். இது காலில் ஒரு சின்ன பின்ஹோல் துவாரம் வழியாக ஒரு சின்ன ஒரு டியூபை சிறுநீரகத்துக்கு போற ரத்த குழாயில கொண்டு போய் வைத்துட்டு நாங்க அப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நர்வ்ஸை கொஞ்சம் மைல்டா அதை காம் பண்ணி விடுற ப்ரொசீஜர் தான். இது வந்து ஒரு மணி நேரம் கூட நடக்கலாம். இது லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக், நோ ஜெனரல் அனஸ்தீசியா எதுவுமே இல்லை, லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக் ப்ரொசீஜர். அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் தட் 1 hour அவருடைய பேஷண்ட் வில் பிகம் நார்மல். அந்த காலில் உள்ள டியூப் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு
அவரை ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோம். அடுத்த நாளே அவங்க நார்மல் லைஃபுக்கு போயிடலாம், வாக்கிங் எல்லாம் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் டே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ரொசீஜர் பண்றதுனால உள்ள பெனிஃபிட் என்ன, அவங்க வந்து மல்டிபிள் மெடிசன் சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம அவருக்கு ஒரு மெடிசனோ 2 மெடிசனோ குறைக்க முடியும் பிளட் ப்ரெஷருக்கு. அதனால பிளட் ப்ரெஷர்னால உள்ள சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ஹார்ட் அட்டாக், மாரடைப்பு, பக்கவாதம் அண்ட் உயிரிழப்புலாம் அந்த ப்ரொசீஜர் பண்றதுனால குறைக்கலாங்கிறது ஆய்வுகள்ல ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்ததுனால அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணி எங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டிஸே நாங்க யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணி இவர் இப்போ நல்லா இருக்கிறாரு. இப்போ கிட்டத்தட்ட 1 month ஆயிட்டு அவர் ப்ரொசீஜர் பண்ணி. அவருடைய பிளட் ப்ரெஷர் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி 190, 100 அப்படி இருந்த காலங்கள்லாம் கம்மியாகி இப்போ வந்து 2 மருந்துகள்லயே அவருடைய பிளட் ப்ரெஷர் 130, 120 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறது. நாங்க ரெகுலரா ஃபாலோ அப்ல தான் இருக்கிறோம். அவரும் நல்லா இருக்கிறாரு, நார்மலா இருக்கிறாரு, நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் போயிட்டாரு. ஸோ இஸ் அ குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஸோ நாட் ஓன்லி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் but reducing the complications of very high blood pressure in the long run. இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணதுனால அட்லீஸ்ட் இதுவரைக்கும் பண்ண ஆய்வுகள்ல அட்லீஸ்ட் 10 வருடங்களுக்கு பிளட் பிரஷர் நல்ல கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு வந்திருக்கு. மேபி அதையும் கூட இருக்கலாம். பட் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜரே பண்ணியே 10 வருஷங்கள்னால அது எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லை. இது வந்து ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள வரும். அந்த கேத்திட்டருடைய காஸ்ட் தான் மெயினா. அது ஸ்பெஷல் கேத்திட்டர்னால அந்த கேத்திட்டருடைய காஸ்ட் தான் கொஞ்சம் ஹையர். அதனுடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர்ற அட்மிஷனுடைய ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு இரவு இருந்தா போதும். அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ண இரவு மட்டும் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க. அதுவுமே ஐசியூலாம் தேவையில்லை. ஜெனரல் வார்டு அல்லது ரூம்லேயே கூட அவர் இருந்துக்கலாம். அடுத்த நாளே அவர் வாக்கிங்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம், நார்மல் லைஃபுக்கு போயிடலாம். கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 or 2 days லைட் பெயின் இருக்கலாம். அவருக்கு அப்படிதான் இருந்தது நினைக்கிறேன், அவர்கிட்ட சொல்லுவாரு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய பெயினும் நார்மல் ஆயிரும். எல்லா ப்ரொசீஜருக்கு இடுப்பு வழியா பண்றவங்களுக்கும் அந்த ஒரு பெயின் 1 or 2 days இருக்கும். அதுக்கு அந்த பெயின் கில்லர் மாத்திரை வேணா ஒரு நாள் கொடுப்போம். மற்றபடி அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே கிடையாது. காம்ப்ளிகேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ. இப்ப உள்ள ஆய்வுகள் படி பிபி இருந்து மெடிசன் சாப்பிட்டு பிபி கண்ட்ரோல் ஆதவங்களுக்கு தான் இப்போதைக்கு அப்ரூவல் ஆயிருக்குது. பட் ஃபியூச்சர்ல அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டு மெடிசனா கூட வரலாம். மெடிசன் எடுக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அல்லது மெடிசன் எடுத்து சைட் எஃபெக்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இப்பவுமே மெடிசன், இப்ப 3 மெடிசன் எடுக்கிறீங்க, அதுல நிறைய சைட் எஃபெக்ட் இருந்தாலும் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணலாம். நாட் நெசசரிலி 5 மெடிசன் எடுக்கணும் இல்லை, 3 மெடிசன் சாப்பிட்டுமே அவருக்கு மெடிசனுடைய சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது, எனக்கு அந்த மெடிசன்ஸ் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற டாலரேட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனா அந்த பட்சத்துல இந்த ப்ரொசீஜர் ஆகும். ஆனா மெடிசனே எடுக்க வேண்டாம் இது பண்ணலாங்கிறதுக்கு இன்னும் அப்ரூவல் இல்லை. பட் மேபி இந்த ஃபியூச்சர் இட் வில் கம்.